Hi students, good evening. Now I am going to the one of the important topic, power. What is power? Power. So power ante enti ikkada. Power is defined as rate of doing work is called power. Rate of doing work is called power. Or simply energy consumed per unit time is called power. Or another one is work done per unit time is called power. So simply here power is defined as rate of change of work. Rate is nothing but time. So P equal to dW by dt. Power P equal to dW by dt. Okay now. So or simply you can write it as power P equal to energy consumed per unit time. Energy consumed per unit time. Or another one is work done per unit time. అంటే మనం తక్కువ టైంలో ఎంత వర్క్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం పవర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇఫ్ ది వర్క్ డన్ ఈజ్ లెస్, పవర్ విల్ బి మోర్. వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ టైం ఈజ్ లెస్, పవర్ విల్ బి మోర్. అంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్క్ చేయాలి. టైం విల్ బి లెస్, వర్క్ విల్ బి మోర్. సో ఈ కండిషన్లో మనకి ఇక్కడ మోర్ పవర్ అని చెప్తాం. ఈ పవర్కి ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసరికి అంటే వాట్ అని చెప్తాం. ఆర్ సింప్లీ 1 joule per 1 second is nothing but 1 watt. This is the SI unit of the power. SI unit of power is 1 joule per 1 second, that is 1 watt. Okay now? And also one more thing here, we will go to average power. What is average power? Average power equal to work done per unit time. Work done per unit time. Now see, instantaneous power. What is instantaneous power? See, we know that work done W equal to power P equal to W by time taken. So instantaneous power equal to W by T. So W by T is nothing but W is nothing but F into S by T. W is nothing but F into S, F into S by T. Or simply here P instant equal to F into V. Power P instant equal to F dot V. Dot product is nothing but power P instant equal to FV into cos theta. P instant equal to FV into cos theta. Okay now, this is the instant power. If they are given force and velocity, instantaneous power equal to F into V. Otherwise, if they are given instantaneous power in terms of angle, so power P equal to Fv into cos theta. And also one more thing here, its dimension formula is 1 joule per 1 second. 1 joule has a SI unit is kg meter square, second power minus 2 by second. So that is kg meter square, second power minus 3, or simply ml square t power minus 3. This is the dimension formula of power. This is the dimension formula of the power. Okay now? Okay ma, now see the area under power time graph gives work done. ఎలాగంటే x యాక్సిస్లో నేను టైం టేకన్ తీసుకున్నాను, y యాక్సిస్లో పవర్ తీసుకున్నాను. ఈ పవర్ టైం టేకన్ తీసుకుంటే ఈ షేడెడ్ ఏరియా అంతా మనకి ఇక్కడ వర్క్ డన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో అందుకని ఏం చెప్తాను ఇక్కడ, ది ఏరియా అండర్ పవర్ టైం గ్రాఫ్ గివ్స్ work done. The area under power time graph gives work done. Same అలాగే వర్క్ డన్ కి టైం టేకన్ రిలేషన్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. వర్క్ డన్ కి టైం టేకన్ కి రిలేషన్ తీసుకున్నాను. సో వర్క్ డన్ is taken on the y axis and time taken is taken on the x axis. Now power P equal to dW by dt. Power P equal to dW by dt.
Now dw equal to p into dt. Now integration of dw equal to integration of p into dt. That means here the change in work done is nothing but power into change in time. So the area under work time graph gives instantaneous power. The area under work time graph gives instantaneous power. So instantaneous power equal to integration of dw by integration of dt. So tan theta తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ tan theta equal to opposite side by adjacent side, that is dw by dt. So the tan theta gives the instantaneous power. So instantaneous power equal to dw by dt. Okay na? Now see applications of power. What are the applications of power? జనరల్గా ఏంటంటే ఒక క్రేన్ ఒకటి తీసుకున్నాండి. ఈ క్రేన్ ఏం చేస్తుంటే ఒక స్మాల్ ఎం మాస్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని లిఫ్ట్ చేస్తుంది. స్మాల్ ఎం మాస్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని లిఫ్ట్ చేస్తుంది విత్ ఏ స్పీడ్ v తోటి అపోర్డ్ డైరెక్షన్లో. ఈ కేసులో మనకి పవర్ ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ అవుతుంది. సో పవర్ p ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ v అని తెలుసు. సో p ఈక్వల్ టు mg ఇంటూ ఎఫ్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి mg అవుతుంది, ఎందుకంటే లిఫ్ట్ చేస్తుంది కదా. దీనికి ఫోర్స్ ఏమవుతుందంటే మనకి mg. సో పవర్ p ఈక్వల్ టు mg ఇంటూ v అవుతుంది. ఇది ఒక కండిషన్. అలాగే మనకి ఒక గన్ ఏం చేస్తుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక గన్ తీసుకున్నాను. ఈ గన్ ఏం చేస్తుంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ని ఫైర్ చేస్తుంది. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ ఫైర్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ ది గన్ కావాలి. బుల్లెట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఈ బుల్లెట్స్ యొక్క మాస్ స్మాల్ ఎం. బుల్లెట్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ఏ స్పీడ్ v. ఈచ్ బుల్లెట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ స్పీడ్ v. ఓకేనా? మనకి పవర్ రిక్వైర్డ్ టు హిట్ ది వాల్ ఆర్ పవర్ రిక్వైర్డ్ టు హిట్ ది టైగర్ లైక్ దిస్, నెంబర్ ఆఫ్ ది బుల్లెట్స్ రిక్వైర్డ్ అని అడుగుతుంటాడు. సో ఈ కండిషన్లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ పవర్ p ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై టైం టేకెన్. Power p equal to work done by time taken. Now work done in the form of kinetic energy because speed is there. So that is ke by t. So power p equal to kinetic energy is nothing but half into m into v square by time taken t. Power p equal to half into m into v square by t. So power p equal to ఒక బుల్లెట్ కాబట్టి ఇక్కడ half mv square by t. n bullets ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పవర్ p equal to n into half mv square by t అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది ఒక కండిషన్ మనకి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ ఫైర్ పర్ సెకండ్ ఉన్నప్పుడు మనకి పవర్ ఆఫ్ ది గన్ కూడా కనుక్కోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్, మాస్ ఆఫ్ ది బుల్లెట్, స్పీడ్ ఆఫ్ ది బుల్లెట్, టైం టేకింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ కూడా ఇస్తారు. అప్పుడు పవర్ ఆఫ్ ది బుల్లెట్ కావాలి, పవర్ ఆఫ్ ది గన్ కావాలి. పవర్ ఆఫ్ ది గన్ కావాలంటే మనం n ఇంటూ హాఫ్ mv స్క్వేర్ బై t అప్లై చేయాలి. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఏముంటాడంటే ఒక పర్సన్ ఉంటాడండి ఇక్కడ. He climbs the staircase. Staircase has a each staircase, each step has a height h. So staircase తీసుకున్నాడు. ఈ staircase లో మనకి each step కి height h అన్నాడు. ఈ పర్సన్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. పర్సన్ యొక్క మాస్ m. పర్సన్ యొక్క మాస్ m. By how much amount of the power required to climb all the steps కావాలి ఇక్కడ. టోటల్గా మనకి ఇక్కడ n స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో n స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. పవర్ p ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై టైం టేకెన్, జనరల్ ఫార్ములా. సో హైట్ కాబట్టి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో పవర్ p ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ mgh బై t. ఇది ఒక స్టేర్ కేస్కి n స్టేర్ కేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ p ఈక్వల్ టు n ఇంటూ mgh బై t అవుతుంది. హియర్ n ఈజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ది స్టెప్స్, m ఈజ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది మ్యాన్, g ఈజ్ ది యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, h ఈజ్ ది height of the height of the each step, and t is the time taken to climb all the steps. ఒకసారి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఏముంటాడంటే a man has a mass m and he carries a load of mass m. He climbs the staircase. Staircase has a height h అంటాడు. అప్పుడు మనకి పవర్ రిక్వైర్డ్ అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ టోటల్ మాస్ కింద తీసుకోవాలి. ఇక్కడ పవర్ p ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M ప్లస్ స్మాల్ m ఇంటూ
GH by T. Power P equal to capital M plus small m into GH by T అవుతుంది. Here capital M is the mass of the man, small m is the mass of the load, G is acceleration due to gravity, H is height in which he loaded, or how much height of the each step by time taken. ఇది ఒక కండిషన్. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాం అంటే ఇక్కడ ఒక కన్వేయర్ బెల్ట్ ఒకటి తీసుకుంటాడండి. ఒక కన్వేయర్ బెల్ట్ ఒకటి తీసుకుంటాడు. ఈ కన్వేయర్ బెల్ట్ తీసుకున్నప్పుడు గ్రావెల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్, గ్రావెల్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ గ్రావెల్ ఫాలో అవుతుంది. ఇక్కడ కన్వేయర్ బెల్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్ V. కన్వేయర్ బెల్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్ V అవుతుంది. సో నౌ ది గ్రావెల్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ dm by dt. గ్రావెల్ ఏం చేస్తుంటే మనకి ఇక్కడ dm by dtకి ఫాలో అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్లో ఇక్కడ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ది గ్రావెల్ డ్రాప్డ్ ఫర్ సెకండ్ కావాలి, దట్ ఈస్ dm by dt. ఈ కండిషన్లో మనకి ఇక్కడ పవర్ కావాలి. పవర్ P ఈక్వల్ F ఇంటూ V. పవర్ P ఈక్వల్ టు F ఇంటూ V. సో పవర్ P ఈక్వల్ టు మనకేం తెలుసు ఇక్కడ F అంటే MA ఇంటూ V అవుతుంది. పవర్ P ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మన కండిషన్ ఇక్కడ dm by dt ఉంది కదా, యాక్సిలేషన్ అంటే మనకి V by T అని తెలుసు. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ Vని కాన్స్టెంట్ ఉంచుకొని మాస్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను. సో P dm by dt ఇంటూ V ఇంటూ V, దట్ ఈస్ పవర్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ది కన్వేయర్ బెల్ట్ ఈస్ గివెన్ బై P ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ ఇంటూ dm by dt. హియర్ V is the velocity speed of the conveyor belt, dm by dt is the amount of the gravel dropped per second. ఓకేనా, అమౌంట్ అంటే మనకి టైం అనమాట. ఇక్కడ రేట్, ది రేట్ ఆఫ్ ది గ్రావెల్ ఫాల్ట్ పర్ యూనిట్ టైం. ఓకే సి మనకి ఒక ప్రాబ్లం ఒకటి ఇచ్చారండి టీచర్ టాస్క్లో ఎక్సైజ్ 2లో. ప్రాబ్లం నెంబర్ 35. ఏ గ్రావెల్ ఫాలింగ్ ఆన్ ఏ కన్వేయర్ బెల్ట్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 12 kg per second. ఒక గ్రావెల్ ఏం చేస్తుంటే మనకి కన్వేయర్ బెల్ట్ పై ఫాలో అవుతుంది. ఎంత రేట్ తోటి ఇక్కడ 12 kg per second అన్నాడు, అంటే dm by dt ఇచ్చాడు ఇక్కడ 12 kg per second. తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు మనకి ది ఎక్స్ట్రా పవర్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ది బెల్ట్ విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ 5 meter per second. ఈ బెల్ట్ మనకి 5 meter per second తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఎంత పవర్ రిక్వైర్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. సో పవర్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను మీకు ఇందాక, పవర్ P ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ ఇంటూ dm by dt. సో దట్ ఈస్ V వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 12, that is 25 into 12, that equal to 300 watts. So the power required to the conveyor belt is given by 300 watts. Okay na? Okay masi. Same other exercise lo manaki 37 problem. A motor pump lifts water from an average depth of 15 meter at the rate of 5 kg per second. ఒక మోటార్ పంప్ ఏం చేస్తుంటే మనకి వాటర్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది. దానికి యావరేజ్ డెప్త్ ఎంత ఇచ్చాడంటే మనకి ఇక్కడ హైట్ ఇచ్చాడు 15 meter ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 5 kg per second. అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ది వాటర్ లిఫ్ట్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ సెకండ్కి 5 kg. తర్వాత ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఇఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పంప్ విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్, ఈ వాటర్ మనకి పంప్ నుంచి మనకి పర్టికులర్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంది 4 meter per second అని. అయితే వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే ఇక్కడ పవర్ P అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ మన కండిషన్ ఇక్కడ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. dm by dt ఇచ్చాడు, హైట్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. అంటే మనకి 2 kinds ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. అంటే వర్క్ డన్ బై ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, అంటే వర్క్ డన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో పవర్ P ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ డన్ బై టోటల్ టైం, దట్ ఈస్ PE plus KE by T. PE plus KE by T. సో KE అంటే ఇక్కడ మనకి హాఫ్ mv స్క్వేర్, హాఫ్ ఇంటూ dm by dt ఇంటూ V స్క్వేర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే తెలుసు మనకి mgh కదా. సో dm by dt ఇంటూ gh, dm by dt into gh plus 1/2 into dm by dt by into v square by time taken t. dm by dt ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి 5 ఇచ్చాడు, g వాల్యూ 10 తీసుకోండి.
హైట్ వాల్యూ 15 మీటర్స్ ఇచ్చాడు, ప్లస్ 1/2 ఇంటూ dm/dt ఇచ్చేస్తాడు ఇక్కడ, 5 ఇంటూ స్పీడ్ 4 ఇచ్చాడు, పర్ సెకండ్ కదా ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ, అందుకని టైం టేకన్ ఇక్కడ 1 అవుతుంది. సో పవర్ బి ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ 10 50, 50 ఇంటూ 15 750, ప్లస్ 1/2 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 స్క్వేర్ అంటే 16, 2 1s 2 8s 8 5s 40. So power P equal to 790 watts. So the power delivered by the motor is given by 790 watts. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే మనం హైట్ ఇచ్చాడు, డెప్త్ ఇచ్చాడు, అలాగే స్పీడ్ ఇచ్చాడు వాటర్కి. సో ఎప్పుడైతే హైట్ కానీ డెప్త్ కానీ లేదా స్పీడ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి టోటల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్లో మనకి 2008లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇచ్చారు, అది చూద్దాం. సో ఎంసెట్ 2008 ప్రాబ్లం నెంబర్ 18. A river of salty water is flowing with a velocity of 2 meters per second. ఒక రివర్లో ఉన్నటువంటి సాల్ట్ వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే 2 meters per second స్పీడ్ తోటి ట్రావెల్ చేస్తుంది. తర్వాత ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ఇఫ్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ 1.2 grams per cc. ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 1.2 grams per cc అన్నాడు. దెన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఈచ్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంతా అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ ఈచ్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ వాటర్ అని అడుగుతున్నాడు. సో కేఈ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ కావాలి. జనరల్గా మనకేం తెలుసు ఇక్కడ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ½ ఇంటూ m ఇంటూ v స్క్వేర్. మాస్ అంటే ఏం తెలుసు అండి ఇక్కడ, వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఇంటూ v స్క్వేర్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు KE/V కావాలి ఇక్కడ. నా KE/V ఈక్వల్ టు ½ ఇంటూ రో ఇంటూ v స్క్వేర్. ఇక్కడ రో ఎంత డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇచ్చాడు 1.2 grams per cc. 1 gram per cc అంటే 1000 kg/m³. అందుకని ఇక్కడ 1.2 ఇంటూ 10³ kg/m³ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 1/2 ఇంటూ డెన్సిటీ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇక్కడ, డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ 1/2 ఇంటూ 10³ kg/m³ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ 2 స్క్వేర్. 2 1s 4లో మనకి 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. 2 ఇంటూ 2.4 1.2 అంటే 2.4 అవుతుంది. 2.4 ఇంటూ 10³ దట్ ఈస్ సింప్లీ 2.4 kilojoules. 2.4 kilojoules. ఇది మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. మనకి ఎంసెట్ 2014లో ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారండి ఇక్కడ. A body of 200 grams begins to fall from a height where its potential energy is 80 joules. Its velocity at a point where kinetic energy and potential energies are equals. ఇక్కడ బాడీ యొక్క మాస్ తీసుకున్నాడండి. ఇక్కడ ఎంత అంటే 200 grams అని ఇచ్చాడు. ఈ 200 grams యొక్క మాస్ ఏం చేస్తాడు, ఇట్ ఇస్ begins to fall to a height where its potential energy is, potential energy PE equal to 80 joules. Its velocity at a point where kinetic energy and potential energies are equal. Kinetic energy equal to potential energy అయితే ఈక్వల్ అయితే వెలాసిటీ ఎంతో అడుగుతున్నాడు. మనకు ఆల్రెడీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తాడు ఇక్కడ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి మనకి, ½ mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 80 joules. ½ ఇంటూ మాస్ 200 grams అంటే ఇక్కడ 0.2 kg. 200 grams అంటే 0.2 kg ఇంటూ v స్క్వేర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80. సో now see 2 1s to 0.1s, that is 0.1 into v square equal to 80. now v square equal to 0.1 అంటే 1/10 కాబట్టి ఇక్కడ 800 అవుతుంది. now v equal to root over 800. root 800 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, 400 into 2, that is 20 into root 2. v equal 20 root 2 meter per second. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏంటంటే 20 meter per second ఉంది కాబట్టి దీన్ని అప్రాక్సిమేట్గా మీకు 20 meter per second అని తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే అమ్మా, ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్లో
మనకి 2008లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇచ్చారు, అది చూద్దాం. సో ఎంసెట్ 2008 ప్రాబ్లం నెంబర్ 18. ప్రాబ్లం నెంబర్ 18. A river of salty water is flowing with a velocity of 2 meters per second. ఒక రివర్లో ఉన్నటువంటి సాల్ట్ వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే 2 meters per second స్పీడ్ తోటి ట్రావెల్ చేస్తుంది. తర్వాత ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ఇఫ్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ 1.2 grams per cc. ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 1.2 grams per cc అన్నాడు. దెన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఈచ్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంతా అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ ఈచ్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ వాటర్ అని అడుగుతున్నాడు. సో కేఈ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ కావాలి. జనరల్గా మనకేం తెలుసు ఇక్కడ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ½ ఇంటూ ఎం ఇంటూ వి స్క్వేర్. మాస్ అంటే ఏం తెలుసు అండి ఇక్కడ, వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఇంటూ వి స్క్వేర్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు కేఈ బై వి కావాలి ఇక్కడ. నా కేఈ బై వి ఈక్వల్ టు ½ ఇంటూ రో ఇంటూ వి స్క్వేర్. ఇక్కడ రో ఎంత, డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇచ్చాడు 1.2 grams per cc. 1 gram per cc అంటే 1000 kg/m³. అందుకని ఇక్కడ 1.2 ఇంటూ 10³ kg/m³ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 1/2 ఇంటూ డెన్సిటీ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇక్కడ, డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ 1/2 ఇంటూ 10³ kg/m³ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ 2 square. 2 ones 4లో మనకి 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. 2 ఇంటూ 2.4, 1.2 అంటే 2.4 అవుతుంది. 2.4 ఇంటూ 10³ దట్ ఈస్ సింప్లీ 2.4 kilojoules. 2.4 kilojoules. ఇది మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. మనకి ఎంసెట్ 2014లో ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారండి ఇక్కడ. A body of 200 grams begins to fall from a height where its potential energy is 80 joules. Its velocity at a point where kinetic energy and potential energies are equals. ఇక్కడ బాడీ యొక్క మాస్ తీసుకున్నాడు అండి. ఇక్కడ ఎంత అంటే 200 grams అని ఇచ్చాడు. ఈ 200 grams యొక్క మాస్ ఏం చేస్తాడు, ఇట్ ఇస్ బిగిన్స్ టు ఫాల్ టు ఏ హైట్ వేర్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ PE ఈక్వల్ టు 80 joules. Its velocity at a point where kinetic energy and potential energies are equal. Kinetic energy equal to potential energy అయితే ఈక్వల్ అయితే వెలాసిటీ ఎంతో అడుగుతున్నాడు. మనకు ఆల్రెడీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తాడు ఇక్కడ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి మనకి, ½ mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 80 joules. ½ ఇంటూ మాస్ 200 grams అంటే ఇక్కడ 0.2 kg. 200 grams అంటే 0.2 kg ఇంటూ వి స్క్వేర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80. సో now see 2 ones to 0.1s, that is 0.1 into v square equal to 80. now v square equal to 0.1 అంటే 1/10 కాబట్టి ఇక్కడ 800 అవుతుంది. now v equal to root over 800. root 800 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, 400 into 2, that is 20 into root 2. v equal 20 root 2 meter per second. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్లో ఏంటంటే 20 meter per second ఉంది కాబట్టి దీన్ని అప్రాక్సిమేట్గా మీకు 20 meter per second తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే అమ్మా.